സിനി ഏജൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രമണ ബാബു ആണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. வணக்கம் சார். நமஸ்காரம். நீங்கள் எத்தனை வருஷம் இந்த ஃபீல்டில்? நான் வந்து ஒரு 16 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. 16 இயர்ஸ். 94ல் வந்தேன் சார். எப்படி இதில் வந்தது? நான் ஆக்சுவலி வந்து என்னோட நேட்டிவ் பிளேஸ் ஆந்திரா வைசாக் ஏரியா, விசாகப்பட்டினம். அங்கேருந்து எங்கள் மாமா இங்கே இருக்கார் ஆல்ரெடி. இந்த யூனியனில் ஆல்ரெடி தலைவராக பண்ணியிருக்காரு. அவர் மோஸ்ட் சீனியர் ஏஜென்ட். அவர் தான் நம்ம அங்கேருந்து கூப்பிட்டு வந்திருக்காரு. வந்ததுக்கப்புறம் எங்கள் மாமனார் சொன்னார், நீ இந்த மாதிரி என்னோடய வேலைக்கு வந்துடு அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலத்தில் 94ல் எனக்கு கார்டு எடுத்து கொடுத்துருக்காரு. அப்போதுலேருந்து ஃபஸ்ட் அசிஸ்டண்ட்டாக தான் ஒர்க் பண்ணுவோம். ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஏஜென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன். படங்களோட பேர் ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா? படங்கள் பேர் ஞாபகம் இருக்குது. சூர்யா மூவிஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அவங்க எடுத்த படங்கள் எல்லாருக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி படம் பேர் கில்லி, தூள், இந்தியன். இப்போ ஆர்டிஸ்റ്റുகளല്ല, இப்போ நிறைய பேர் இப்போ ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸுக்கெல்லாம் ஆளை கேட்பாங்கல்ல, அதிலிருந்து நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்து யாராவது பெரிய ஆர்டிஸ்டாக இருக்கா? டெஃபினட் நிறைய பேர் ஆகிருக்காங்க சார். நாங்கள் வந்து மோனிகா ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்களே, ஹீரோயின், அவங்க சைல்டு ஆர்டிஸ்ட். நாங்கள் நிறைய பேர் எங்கள் ஏஜென்ட் அசோசியேஷன் என்னென்னா நிறைய பேருக்கு சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து ஹீரோயின் வரைக்கும் இப்போ ஆயிருக்காங்க நிறைய பேர். அந்த மாதிரி பெரிய பேர் அந்த காலத்துலேருந்து கூட. அதே மாதிரி மந்த்ரான்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாங்க. அவங்களும் எங்கள் மாமா காலத்தில் வந்து எங்கள் மாமனார் வந்து தெலுங்கு படத்தில் அப்போது அவங்களே செகண்ட் ஹீரோயினாக ஓகே பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மா பெரிய ஹீரோயினாக இருக்காங்க. ஷீலா தெரியும் இல்லையா? இப்போ தெலுங்குல நல்ல ஃபேமஸான ஹீரோயின். அவங்களோட சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டை நம்ம சத்யபேட்டர் சுப்பாராவ்னு ஒரு ஏஜென்ட் இருந்தார், எங்களோட குரு தான் அவர். நாங்கள் ஒர்க் பண்ணோம். அவங்க வந்து நந்தா படத்தில் கூப்பிட்டு போய் காமிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் எனக்கு கூட அவங்க மீட் தெரியும். இப்போ அவங்க ஹீரோயினாக இருக்காங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட டேலண்ட்ஸ் அது வந்து ஹீரோ ஆகட்டும் ஹீரோயின் ஆகட்டும் அவங்களுக்கு நமக்கு இல்லை. இப்போ நம்ம பெருமையாக சொல்லிக்கிறோம் அவங்க ஹீரோயின் ஆகிருக்காங்க, அது நமக்கு தான் பெருமை. இனியும் நல்லபடியாக ரொம்ப நாள் இந்த അസോസിയേഷൻ ലീഡ് பண்ண முடியட்டும். സിനിമ എന്ന യുദ്ധഭൂമിയിൽ കാലാളുകളെ അണിനിരത്തുന്ന ദൗത്യമാണ് ഏജൻസിൻ്റേത്. എത്ര തന്നെ അപ്രസക്തരെന്ന് മുദ്ര കുത്തിയാലും ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ സാന്നിധ്യം സിനിമയ്ക്ക് അനിവാര്യമാണ്. ഇവിടെയാണ് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ പ്രസക്തി. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കനാക്കുന്ന് കൊട്ടാരത്തിലാണ്. കനാക്കുന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ ഫെഫ്ക ആർട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് യൂണിയൻ സംഘടിപ്പിച്ച ആർട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് മേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രദർശന സ്ഥലത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. ഒരു സിനിമയുടെ കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കുന്നത്, കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് സിനിമ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. നിങ്ങൾ പക്ഷേ റിയലാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച പല സ്ഥലങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും ആർട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ മാന്ത്രികത കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ പല സെറ്റുകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ മുൻപ് ചില സിനിമകളിൽ കാണുന്ന അങ്ങാടി, ചില സിനിമകളിൽ കാണുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ചില കൊട്ടാരങ്ങൾ, ചില വീടുകൾ, ആ ഒരു വീട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് പോയി നിങ്ങൾ എത്ര തിരഞ്ഞാലും പിന്നീട് കാണില്ല. കാരണം അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ചില സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രാക്ടിക്കലി പറ്റാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും സിനിമയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രദർശനത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലം, നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കണ്ട പല സ്ഥലങ്ങളും ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ആ സ്ഥലം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആർട്ട് ഡയറക്ടർ അത് സ്കെച്ച് ചെയ്തത്, ആ സ്കെച്ച് പിന്നീട് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ്, ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നാണ് നിങ്ങൾ കണ്ട സിനിമയിലെ സെറ്റായി മാറിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൊക്കേഷനായി മാറിയത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഈ ഇതിലുള്ളത്. ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം. ഇത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ട സിനിമയിലെ സെറ്റാണ്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കണ്ടത്, കാലിക്കറ്റ് കോഫി ക്ലബ്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് പൃഥ്വിരാജ് റീമ കല്ലിങ്കലിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നുണ്ട്. ഈ ക്ലബ്ബ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കണ്ടത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രൂപം ഇതാണ്. ഇതൊരു മോട്ടോർ ബൈക്കുകളുടെ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡാണ്, ഒരു ഷെഡാണ്. അവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഇതിനെയാണ് ഇങ്ങനെയാക്കി മാറ്റി. സംവിധായകൻ അയാൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ, ഒരു പശ്ചാത്തലം ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള തോന്നലിൽ നിന്നാണ്, ആ തോന്നലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ. ബാക്കി ഇതെങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കാൻ കലാസംവിധാന സഹായികളുണ്ട്, കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, പെയിൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, മോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥലത്ത്
സംവിധായകൻ കഥയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം ഈ സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിൽ തോന്നണം. ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിലെ ഗാനരംഗം ആ സീൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എത്രമാത്രം കൺവിൻസിങ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്.